नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा अपाठ हो झीर सहरी बर शेष भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणियंतु। मते से कलंक दृश्यमान होउछि जहाँ वर्तमान जीवन में मते कष्ट देउछि। एमिति किछि दिन पर अथर्व घर को आसी भाईर विवाह तारीख कही काले स्वरार मन कष्ट हेब एणु ताकू किछि जणैबी नाही। सेही दिन राति रे स्वरार छुआ मानक आलोचना शुणी स्वरा लुचिकी सबू शुणी। जड़े कहूँ काली बापांक विवाह नुआ माँ सहित हेब आमे सबू जिबा। आउ गोटे छुआ कहूँ नुआ माँ कौन आमर तो माँ अच्छी से कौन आम माँ ठू आमको छड़े नेब। स्वरा दुई पुत्र को धरी कहला गोटे मार ममता एते दुर्बल नुहे जे केही भी आसी ता छुआ को ता ठारू नहीं जिबे। तमे माने मो पणत कानी तले रहिब सेते दिन पर्यंत जेते दिन पर्यंत मो निश्वास चली। राति जाई सकाळ हला अथर्व आउ माँ सुमित्रा स्वरा को जगी थांती काले किछि अघटन घटी जीव। कारण मस्तिष्क जेते शक्त हेउना कहीं हृदय दुर्बल थाए। आउ हृदय दुर्बल मनीष को एमिति भांगी दिए जे से जीवन हारिबा शेषकर भावी निए। अनेक समय धरी स्वरा कबाट बंद करी रहितिला। अथर्व व्यस्त होई कबाट ठक ठक करुथाए। दीर्घ समयर व्यवधान परे स्वरा निजकु सुंदर भावरे सजई बाहर को आसिला। जदिओ स्वरा सबुदिन ठारू आहुरी अधिका सुंदर लगुथुला तथापि अथर्व पचारला एसबु श्रृंगार कहीं। स्वरा हसी कहला कहीं बा श्रृंगार न करी स्वामीर विवाह मोर मु भी देखा चाहे किए से महिला जहाँपाई से 8 वर्षर संपर्क को प्रत्याख्यान करदेले। सौतुणी तुलन में मु कम पड़ी न जाए एइथिपाई श्रृंगार निहाती आवश्यक मोर। स्वरा ड्राइवर को कही गाड़ी बाहर करिछि। अथर्व स्वरा सह जीवा कही किंतु स्वरा मना करिछि। स्वरा जीवा परे परे अथर्व आउ गोटे गाड़ी काढ़ी स्वरा पछे पछे जाइछि। स्वरा पहुँची एक मंदिर निकटरे जेउठी अल्प किछि लोकों को नहीं विवाह कार्यक्रम चली। स्वरा मंदिर भीतर को न जाई बाहरु विवाह देखुछि आखिरु लुह झरी पड़ुछि। तथापि आशा रखिछि भास्कर शेष मुहूर्तर विवाहरु ओहरी जिबे। आउ स्वरा तांका छाती रे मुंड आउजी कहब मु जानिथिली आपण एमिति अन्य काहाकू विवाह करि परिबेनी कारण जी जाहाकू हृदय भल पाए दरकार पड़ले से ता उपरे अभिमान तो करि पारे किंतु छलना करि पारे नहीं। किंतु सेमिति किछि होई नथिला। स्वरार आखि सामने भास्कर होमनिया चारिपटे बुलुथिले अन्य एक नारी सहित। ता आखि सामने सिंदूर पिंधाइथिले से ताकू बहुत भाविकी से आसीथिला निज सौतुण्य चेहरा देखिबाकू किंतु कन्या जनक ओढ़नार आढ़ुआଳରେ थिला। स्वरा मध्य साहस करी भीतर को जाई पारला नहीं। केमिति बा जाइथांता केते बा शक्त करिथांता निज हृदय को। आउ निज गति बदलाई चलिला केते दूर झाऊ बण भीतर देई गति कला। अथर्व आखिठारू बहुत दूर चली जाइथिला से। अथर्व तथापि खोजुथिला ताकू धीरे धीरे जाई गति कला एक उछुळा नई निकट को जेमिति से उछुळा नई ताकू हाथ ठारी डाकुथिला। भाभी नेइथिला आउ नुहे एइठी जीवन को शेष करि नेबी सबु दुख जंत्रणा केउठी उभान होई जिवो। अतीत नथिबो ताकू ताच्छल्य करिबाकू तार वर्तमान परिस्थिति देखी 2 पाहुंड आगको अग्रसर कला से पानी भितरे। हठात ताकू लागुथिला कूल पाखरे ता कुनी छुआ माने हाथ ठारी डाकुछंती लुह भरा स्वर रे कहउचंती माँ आमको छाड़ी जा नहीं। हठात पछकू बुली पड़ला से केही कुआड़े नथिले। लुह पोछि उड़ी पळाय आसी चित्कार करी कहला तम मानक माँ तम मानकू छाड़ी कुआड़े भी जीव नहीं। कूल पाखकू फेरी आसिला से सूर्यास्त हो जाइथिला। सूर्यर सुनेली किरण ताकू ता कोଳରେ ढांकी सारिथिला। पुणी सेही रास्ता दे मुख्य सड़क पाखकू आसिला आउ भारसाम्य हराई सेठी पड़ीगला। अथर्व आउ स्वरा आसीथिबा गाड़ीर ड्राइवर सेही रास्ता पाखरे पहुँचले। सेठी स्वरा को देखी पुणी जमीदार उआस को नहीं गले। जेहेतु अथर्व मध्य जड़े डाक्तर थिला से स्वरार चिकित्सा कराइला। एथर माँ सुमित्रा भी स्वरार परिस्थिति देखी भांगी पड़िथिले। कांदी कांदी कहले एसो पाई मु ही दायी मते ए जन्म रे क्षमा मिलिबो नहीं। मोरी परी नारी मानक कारणरू ए दुनिया रे सासु मानकू मार स्थान मिली पारु नहीं। मते दंड मिलिबा दरकार कही उआस सामना कूआ भीतर को डेइबाकू उद्यत हेले। अथर्व आउ स्वरा माँ को कूआ पाखरु टाणी आनिले। अथर्व माँ को दोहलाई कहला माँ कुह आपण कौन करिछंती काहेकि निजकू ए घटना पाई दायी करुछंती।
ମା ସୁମିତ୍ରା ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି। ତୋଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମୁଁ ଭାସ୍କରକୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ସେ ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ସ୍ୱରା ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାସ୍କରକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଆର ମମତା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ ଯେ ତା ଛୁଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଭାବିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଭାସ୍କର ମୋ ମମତା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବି। ଏଣୁ ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା କରି ତାକୁ ସ୍ୱରା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି। ସ୍ୱରାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ତାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱରାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବନି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ତା ଦୁର୍ବଳ ମନର ସାହାରା ନେଇ ସ୍ୱରା ବିପକ୍ଷରେ ତାକୁ କହୁଥିଲି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତା ମା'। କେମିତି ମୋ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି? ସ୍ୱରା ପାଇଁ ତା ମନରେ ଯଦିଓ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଥିଲା, ତଥାପି ତା ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇନଥିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱରା ଆଖି ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଥର୍ବ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥିଲା। କହୁଥିଲା, କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସ୍ୱରା ଉଆସର ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଯାଇ ବସି ରହିଲା। ଲୁହର ବନ୍ୟା ତା ଆଖି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଅଥର୍ବ ସ୍ୱରାର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମ ସହ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା ଥିବ, ତେବେ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜେ ଆସି ତମ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱରା ସେମିତି ଚୁପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଥର୍ବ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କହିଲା, ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ଘରର ବୋହୂ ବିବାହ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସ୍ୱରାକୁ ତୋ ଭାଉଜ ଭାବିବୁ, ତୋ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥିବ, ଥରେ ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନରୁ କାଢ଼ି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କର ତା ସହ, ହୁଏତ ସେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେଖି ଆସିଛି। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ଭାଉଜ ବଦଳରେ କେବଳ ସ୍ୱରା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆସିଛି ତମକୁ। ଆଉ ଏ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରା ଅଥର୍ବକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାସ୍କର ମୋତେ ତାଙ୍କ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେମିତି ଭରସା କରିବି? ତମ ଭାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ କେବଳ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏତେ ଶକ୍ତ କରିପାରିବିନି ଯେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଜୀବନର ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିପାରିବି। 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗେଇ ଅଥର୍ବକୁ ସ୍ୱରା କହିଲା, ମୋତେ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ କାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେହି ନିଜ ଜୀବନ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଦଳିଯାଏ। ସ୍କୁଲ, ଘର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସ୍ୱରା ତା ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାସ୍କର ପରିବାରକୁ ଆସି ଦେଖାଶୁଣା କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରା ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଯାହା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାସ୍କର ଜମିଦାର ଉଆସକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହୋଇଲା। ଛୁଆମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ଭାସ୍କର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶଯ୍ୟାକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱରା ଶୋଇଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ଜିଦ୍ କଲେ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱରା ସେହି କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱରାକୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱରା ଚାଲିଗଲା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାନ୍ଦ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଚାନ୍ଦ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ଅଥର୍ବ। ଆଉ ଅଥର୍ବ ମୁହଁରେ ନିଜ ନାଁ ଶୁଣି ଟିକେ ଅଟକିଗଲା ସ୍ୱରା। ପାହାଚ ପାଖରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସବୁକିଛି। ଅଥର୍ବ କହୁଥାଏ, ରେ ଚାନ୍ଦ, କ'ଣ ଚାହୁଁ ତୁ ମୋ ଠାରୁ? ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସ୍ୱରାକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ମୋ ଭାଉଜର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ହସାଇବା ପାଇଁ। କେମିତି କହିବି? ଯେବେଠାରୁ ସ୍ୱରା ସହ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ସେବେଠାରୁ ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ସ୍ୱରାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ?
ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଅଥର୍ବ ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ବସିଲା ସ୍ୱରା ହାତରୁ। ସ୍ୱରାକୁ ଦେଖି ଅଥର୍ବ ଭୟଭୀତ ନଥିଲା। ସ୍ୱରା ଅଥର୍ବକୁ ଦୋହଲାଇ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ତମ ବନ୍ଧୁତା? କେମିତି ତମେ ମୋତେ ନେଇ ଏହିସବୁ ଭାବିପାରିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ କାରଣ ତମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିବାହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର? ଆରେ ଯେବେ ମୁଁ ବିବାହକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତା ହୋଇଯାଇଥିଲି, ତମ ଭାଇ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ଭାଇ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛି। ଆଜି ତମ ମନର ଭାବନା ମୋତେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଅଥର୍ବ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଭାଇ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେ କହିନଥିଲି ମୋତେ ଭାଇ ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଭାଇ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନିଜ ଭାଇ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଜଣ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ଭାଇ ହେବାର। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଅଭିନୟ ଭରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଭାବନା ତମକୁ ନେଇ ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ହଁ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତମକୁ। ସ୍ୱରା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ବନ୍ଦ କର ଏମିତି ଅପମାନଜନକ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ 2 ସନ୍ତାନର ମାତା, ମୁଁ ବିବାହିତା। ଅଥର୍ବ ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ଭାଇ ତ 2 ସନ୍ତାନର ପିତା ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିପାରୁଛି ତେବେ ତମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆଉ କେମିତି ନିଜକୁ ବିବାହିତା କହୁଛ ତମେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପତ୍ନୀକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ଧୋକେବାଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ ବିବାହିତା କହୁଛ? ଭୁଲିଯାଅ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ବାରମ୍ବାର ତମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଅଥର୍ବ, ତମ ବିଦେଶୀ ଭାବନାରେ ତମେ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ। ତମ ଭାଇ ହୋଇପାରନ୍ତି ଧୋକେବାଜ, ତଥାପି ଏ ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୋହାଇ ଦେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ନାରୀ ସବୁ ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ପକାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଅଥର୍ବ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଯଦିଓ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅସଜଡ଼ା, ତଥାପି ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ଆଗକୁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅଥର୍ବ ସ୍ୱରାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ୱରା ପ୍ରତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଅଥର୍ବ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱରା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଭାସ୍କର ଆସି ସ୍ୱରା ପାଖରେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତମ ଆଖି ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ତମ ହସ ହସ ମୁହଁ ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। କାଳେ ଆଉ କେହି ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବ, ତମ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଲୁହର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସମୟକୁ କହୁଛି ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେ, ଆଉ ସମୟ ପରିହାସ କରି କହୁଛି, ତତେ କି ଶାସ୍ତି ଦେବି ମୁଁ? ତୁ ତ ସ୍ୱୟଂକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଶିଖି ଯାଇଛୁ। ସ୍ୱରା ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଭାସ୍କର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସ୍ୱରାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା, ରହିଯାଅ, ସମୟକୁ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଅ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ତମର ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ। ତମ ବିରହର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ସ୍ୱରା। ଯଦିଓ ସ୍ୱରା ସେଇଠି ସମୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତଥାପି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ତାକୁ ଭାସ୍କରଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ଏମିତି କଥା ମୋ ସଉତୁଣୀକୁ ବି କହୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଏ ଅଭିନୟ ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ତା ସହିତ? ଭାସ୍କର ଟିକେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ତମ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କାହିଁକି କରୁଛ? କେତେଥର କହିବି ତମକୁ, ତମ ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର। ଆଜି ବି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱରା ଏଥର ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ବନ୍ଦ କର ସେ ଅଭିନୟ ଭରା ଧ୍ୱନି। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କଲ କାହିଁକି? ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ନିଜ ମାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଭାସ୍କର ସ୍ୱରାର ହାତ ଧରି କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି? ଏଇଟା ସତ। ମା ତମ ବିପକ୍ଷରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ମୋତେ ସେତିକି ଭରସା ଥିଲା। ମୋ ଦୂରେଇ ଯିବାର କାରଣ ମା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କିଛି। ସ୍ୱରା ହାତ ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି କହିଲା, ମା ମୋତେ ସତ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱରା କିଛି ନ କହି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାସ୍କର କହିଲେ, ରହିଯାଅ, ଏଥିପାଇଁ ମା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟୀ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅନୁପମା। ଅନୁପମା ନାଁ ଶୁଣି ସ୍ୱରା ଅଟକିଗଲା। କହିଲା, ଅନୁପମା ଅପା, ତାକୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ହେଲେ କାହିଁକି? ଇଏ ସେହି ଅନୁପମା ଯିଏ ଭାସ୍କରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ। ଇଏ ସେହି ଅନୁପମା ଯାହା ସହ ବିବାହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ସ୍ୱରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସେହି ଅନୁପମା ଯାହା ଠିକଣା ବତାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱରା ସହିତ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେହି ଅନୁପମା ଯାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଭାସ୍କରଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱରା ଅନୁପମାର ନାଁ ଶୁଣି ରହିଗଲା। ସ୍ୱରାର ଆଖି ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଭାସୁଥିଲା ତା ଆଖିର ଲୁହରେ। ଆଉ ଫେରିଆସି ବସି ରହିଲା ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ। ଭାସ୍କର ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ସଜାଇ ନଜର ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲେ ସ୍ୱରା ସହିତ। ତଥାପି ନିଜ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱରା ନିକଟରେ। ଭାସ୍କର ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ସେ। ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଅନୁପମା ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଅନୁପମା ଭାସ୍କରଙ୍କ ସହ ସହରରେ ରହି ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଭାସ୍କର ତାକୁ ଚାକିରିରେ ରଖିଥିଲେ। ଅନୁପମା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଡ଼ିକାଲର କାମ କରିବା ସହିତ ଭାସ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନେଉଥିଲା। ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧବୀକୁ ପାଇ ଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ବାପା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଶେଷାବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଣୁ ଭାସ୍କର ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲେ। ଅନୁପମା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା। ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଅନୁପମା ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଭାସ୍କର ଅନୁପମାଙ୍କୁ ରହିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅନୁପମା ରହିଯାଇଥିଲେ। ଭାସ୍କର ବହୁତ ରାତି ଯାଏଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ସାରା ସ୍ୱରା ବିଷୟରେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ୱରା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଆଉ ଆଉଜି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଅନୁପମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସକାଳେ ନିଜକୁ ପାଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଶଯ୍ୟାରେ ଅନୁପମା ସହିତ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନୁପମା କହିଥିଲା, ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବିନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରି ପାରୁନଥିଲେ, ଏଣୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱରାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଦିନର ଘଟଣାକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଭାସ୍କର ଜମିଦାର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସ୍ୱରା ସହିତ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଅନୁପମା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱରାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁପମା 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପିଲାର। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଅପମାନ ସହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର। ଭାସ୍କର ସ୍ୱରାକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲି କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରା କହିଥିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥରେ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁ ଶରୀର ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ରହିଥିଲା, ସେଇ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସହ ବାଣ୍ଟି ସାରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଅନୁପମା ସହ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୋ ହୃଦୟର ଅଧୁରା ଡାଏରୀର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ତମ ନାଁରେ ଲେଖିଥିବା କାହାଣୀରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ପାରିବି। ଆପଣ ଏ ଘରର ପୁଅ ହୋଇ ରହିବେ। ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପିତା ହୋଇ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅତୀତ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏ ଉଆସ ଆପଣଙ୍କର। ଅନୁପମା ଅପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ଏଠାକୁ। କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବୀ ସନ୍ତାନ ମୋ କାରଣରୁ ବାହାରେ ଜନ୍ମ ହେଉ। ସ୍ୱରା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଭାସ୍କର ଅନୁପମାକୁ ନେଇ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱରା ଯିବା ପରେ ଭାସ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁପମା ଏକ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅନୁପମା ସ୍ୱରାର ଠିକଣା ପାଇ ସ୍ୱରା ନିକଟକୁ ଗଲା। ସ୍ୱରା ଏବେ ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥାଏ। ପୁଅମାନେ ପାଖ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସ୍ୱରାର ବେଶଭୂଷା ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତର ଚୁଡ଼ି ଭାସ୍କରଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥାଏ। ଅନୁପମା ପର୍ସ ଭିତରୁ ନିଜ ଝିଅର ଫଟୋ କାଢ଼ି ସ୍ୱରାକୁ ଦେଲା। କହିଲା, ମୋ ଝିଅ ସ୍ୱରାଲି, ତୋ ନାଁରେ ଦେଇଛୁ ଆମେ ତା ନାଁ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆମେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୋ ଠିକଣା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି।
ମୋ କାରଣରୁ ତୁ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ନା? ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୋ ଅଧିକାର ଫେରେଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖି ଆସିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ମୋ ଆଦେଶ ମାନିପାରୁ ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ନେଇକି ଯିବି ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱରା ଅନୁପମାକୁ ମନା କରିଦେଲା। କହିଲା, ମୋର ତମ ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ମରାମତି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଅନୁପମା ହସି କହିଲେ, ସେ ମୋ କନ୍ୟାର ବାପା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ତୁ ଅଛୁ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ଶିକୁଳିଟିଏ। ସ୍ୱରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇ ଅନୁପମାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁଲା। ଅନୁପମା କହିଲା, ତୋ ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମୁଁ କରିଛି। ସ୍ୱରା ପଚାରିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ? ଅନୁପମା କହିଲା, ହଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ତୋଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ, କାରଣ ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥିଲୁ। ଯଦି ତୁ ସେଦିନ ଠିକଣା ବତାଇବା ପାଇଁ ଆସି ନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ହୁଏତ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ କଲେଜ ଦିନରୁ କେବଳ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି। ମୋ ତରଫରୁ ହିଁ ମୁଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ଆମ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ କାରଣ ଖୋଜି ବୁଲିଲି, ଶେଷରେ ଜାଣିଲି କାରଣ ତୁ। ତେବେ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ନା ତୁ ମୋଠାରୁ? ସ୍ୱରା କହିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତମେ ମୋତେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତ, ମୁଁ କେବେ ବି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅନୁପମା କହିଲା, ତୁ ମନା କରିଥିଲେ ବି କିଛି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଆଖିର ପ୍ରତିଟି ଲୁହରେ ମୁଁ କେବଳ ତତେ ହିଁ ଦେଖିଛି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଚାକିରିର ବାହାନା କରି। ଭାବିଥିଲି ତୋଠାରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତତେ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ତୋ ନାଁ ଜପୁଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲି ତୋ ସହିତ ମୋର ତୁଳନା ହିଁ ନାହିଁ। ପାଠ, ବୁଦ୍ଧି, ଚେହେରା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚରେ ତୋଠାରୁ। ତଥାପି ଭାସ୍କର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତତେ କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ, ଏ କଥା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତତେ ଦେଖା କରି ଯାଇଥିଲି। ଭାରି ଈର୍ଷା ହେଲା ତତେ ଦେଖି, କାରଣ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ। ତୋ ପରି ବେଶଭୂଷାରେ ନିଜକୁ ସଜେଇଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ନିଶାଚର ସଜାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଯୋଡ଼ି ଭାବିଥିଲି ନିଜର କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ଥାଇ ଶଯ୍ୟାରେ ବି ତୋ ନାଁ ଧରୁଥିଲେ। ମୋତେ ସ୍ୱରା ସ୍ୱରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଭାବି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି ତୋ ନାଁ ଶୁଣି, ତଥାପି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କଠାରେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କହିଲା, ଅପା, ତମେ ଏସବୁ ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଅନୁପମା କହିଲା, ମୋତେ ତ ମୋ ଶାସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଏବେ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏଇଟା ମୋ ଶେଷ ସମୟ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଫେରିଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଭାସ୍କର ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରା ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଜମିଦାର ଉଆସକୁ ଫେରିଲା। ଟିକେ ଦୂରରେ ରହି ଭାସ୍କର ଆଉ ସ୍ୱରାଲିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା। ଭାସ୍କର କହୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ରାଗିଛି? ସ୍ୱରାଲି କହୁଥିଲା, କହିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ଆଣି ଦିଅ। ଭାସ୍କର କହୁଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ଫଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱରାଲି କହୁଥିଲା, ତେବେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଇଥିଲ? ଭାସ୍କର କହିଲେ, ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ନୁହେଁ, ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲି। ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳ ସ୍ୱରାଲି ନିକଟରେ ଦେଖି ସ୍ୱରା ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ସ୍ୱରାଲି ମା ମା କହି ବହୁତ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା ସ୍ୱରାକୁ। ଅନୁପମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୋ ମା ଫେରି ଆସିଛି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି। ଭାସ୍କର ସ୍ୱରାକୁ କହିଲେ, ସ୍ୱରାଲି ତମକୁ ନିଜ ମା ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଅନୁପମା ତମ ଭଉଣୀ ଭାବି ମାଉସୀ ଡାକୁଛି। ସ୍ୱରା ପ୍ରଶ୍ନଭରା ଆଖିରେ ଅନୁପମାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅନୁପମା କହିଲା, ମୋର ମା ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୋ ଝିଅ ଆଜିଠୁ ସେ। ଏତିକି କହି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଭାସ୍କର ଆଉ ସ୍ୱରା ସବୁ ଭୁଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱରାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଅଥର୍ବ ଏକ ବିଦେଶୀନୀକୁ ବିବାହ କରି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲା।
ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଜମିଦାର ଭାନୁପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ। ଏବେ କେହି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସଜଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବେ ସ୍ୱରା ଆଉ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଗାଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ସ୍ୱରାଲି ଓକିଲାତି କରିସାରିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଲୋପ ପାଇସାରିଥିଲା। ସ୍ୱରାଲି ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ତା ମା ସ୍ୱରା ପରି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ବି ବେଳେବେଳେ ଅତୀତର ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ୱରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଭାସ୍କର ତା ସହିତ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।